शुण तमनकर काली आमे पढ़िथिले पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण क्षेत्र में आमे खाली इंट्रोडक्शन टाइप रो उपक्रम संपर्क रे किछिटा हिंट्स आमे पाइथिले। आज आमे पढ़िबा जो रही कौन ना लौकिक बा कथित बा ओराल बुक आ गोटे होची इनक्रिप्टेड बुक आ गोटे होची प्रिंटेड बुक आ गोटे होची ई बुक अर्थात लौकिक और कथित पुस्तक खोदित पुस्तक बा तालपत्र भुजपत्र इत्यादि। तृतीय देछि कागज छपा बही। चतुर्थ देथिला वैदिक पुस्तक कोठु हम ए सब जिंस पाइथिले ना सांप्रतिक प्रेक्षापट रे पुस्तकटी को साधारणतः चारि भाग विभक्त करा जायछि। आ माने बुझी जंती लौकिक बा कथित पुस्तक कौन माने बुझी जंती। द्वितीय रे खोदित पुस्तक जोटा कि तमनकर तालपत्र भुजपत्र सनंद ताम्रपट्टा एउडा सब थिला ए सब संपर्क रे जानि जंती। तृतीय देला कागज छपा बही बा प्रिंटेड बुक कहीं कागज छपा बही केतेबेले आसला से संपर्क भी एठी देइथिले किछि। तापर आसले कोन वैद्युतिक पुस्तक ए संपर्क भी किछि किछि जिंस आमे जानि जंती। आज आमे देखिबा कोन ना छापा कल और पुस्तक प्रकाशन। छापा कल और पुस्तक प्रकाशन कहले कोन बुझंती तापर टिके आमे जानिबा। कहले नवजागरण उन्नत फलश्रुति हेउची छापा कल एवं पुस्तक प्रकाशन। ताले नवजागरण केतेबेले हेइथिला ने जेतेबेले इंग्रज माने भारत वर्ष मध्ये ओडिसा मध्ये को प्रवेश करथिले 1803 रे अर्थात कोन हेइथिला आधुनिकता आसीथिला से समय रे। तबे पुस्तकटी कोन एहार आकार आदर्श स्वरूप और जैव संस्थान सहित संपृक्ति केउ मानदंड उपरे निर्धारित एभली अनेक प्रश्नर भित्तिभूमि उपरे पुस्तकर उद्भव विकास और प्रकाश संगठित होइछि। साधारणतः पुस्तक कहले कागज रे लिखित मानव विद्या और सभ्यतार विकास पथरे आनुषंगिक चिंता प्रकाश रे एक स्थूल वस्तु। ताले जदि आमे कहिबा कोन ना पुस्तक कहले मनुष्य जहा ज्ञान आहरण करिसंती सेटा को कोन करिसंती कागज कलम रे लिखिसंती कलम को नै कि कागज रे लिपिबद्ध करिसंती जोटा केला पुस्तक बुझाउचंती। पुणी कहउचंती सभ्यतार विकास पथरे ज्ञान चर्चा को केंद्रीभूत करिबा और तार प्रचार प्रसार दिगरे जत्न नैछि पथर तंबापत्र भोजपत्र तालपत्र। ताहले शिलालेख प्रथम रहिला प्रथमे शिलालेख रे खोदन करा जायछि तापर आसिला तंबापत्र तापर आसिला भोजपत्र तापर आसीछि तालपत्र। ताले चिंता कर गोटे सरल रेखा देकी गति करछि गोटे लैंडमार्क अर्थात साधारण सरल रेखा देकी पुस्तक पाखक आसीछि पुस्तक रे केतेबेले छापा हेछि पुणी बुझाइछन्ती कोन किंतु पर्याप्त ज्ञान चर्चा को भौगोलिक सीमा सहरद अतिक्रम करी पीढ़ी पर पीढ़ी निकट रे पहुंचैछि कागज निहाती। जदि आज कागज आसी न थांता ताले पीढ़ी पर पीढ़ी ए जिनिस पाई न थांता कहीं कि भूल जिनसटा ही चली थांता कहीं कि नकलकार माने विभिन्न प्रकार नकल करि थांते भूल हेइ थांता ए क्षेत्र रे भी भूल अछि किंतु सीमित आकार रे अछि एतटा भूल देखिबा को मिलु नाही। तापर कोन कहले सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला पुस्तकर परिकल्पना। तेणु पुस्तकर प्रचलन इतिहास सहित मुद्रण यंत्र अंगांगी भाव जड़ित ज्ञान चर्चा और वितरण केन्द्र रे थिबा एही पुस्तक बहुविध विषय वस्तु को निज भितर समाहित करिछि। जे कौनसी स्थान देछि लेखक बुझेइ देले कोन कहिले सुंदर मंतव्य सेठी प्रदान करछन्ती टिके सुनुथुबो। कहले ज्ञान चर्चा और वितरण केन्द्र रे थिबा ही पुस्तक बहुविध विषय को निज भितरे समाहित करिछि। ज्ञान चर्चा ज्ञानटा को वितरण करिबा ज्ञानटा को परिप्रकाश करिबा ता सहित कौन करिछि ना पुस्तक जड़े लेखक जो ज्ञान आहरण कले ताको पुस्तकता निज गर्भरे धारण करिसेंती जहाकू कि कौन करिसेंती ना विषय संलग्न करी विक्षिप्त भाव चिंतन को एक मुखीनता करी तार सार निर्यास को पुस्तकर कलबर मध्य स्थान देइसेंती लेखक। जेतेबेले लेखक लेखिचंती सार निर्यास विषय वस्तुर भिन्नता क्षेत्र रे विषय वस्तुर मानकरण से करिसेंती तार सिंपलिज्म को आनी थोइचंती एठी बुझियला। तापर कहउचंती स्पष्ट करि देबा को चाहे जे एठारे जेउ पुस्तकर आलोचना हेउची ताहा हैला साहित्य पुस्तक कहले आगे हम माने सत्य सत्य घटना को स्पष्ट कर देउछु केही अन्य किसी जिंस बुझिबनी जो पुस्तक संपर्क रे हमें कथा हेउची ता हेउची साहित्यर पुस्तक अन्य कोनोसी पुस्तक नुह। साहित्य एक निर्दिष्ट विषय वस्तु न थाए बुझाई देले कहले साहित्य किसी निर्दिष्ट सीमा नाही कि कोनोसी विषय वस्तु नाही। तो उदाहरण स्वरूप अर्थशास्त्र कहिले एहार विषय वस्तु अर्थनीति उपरे पर्यवेक्षित भौतिक जगतर सृष्टि प्रक्रिया विषय वस्तु संपर्क में अवधारणा सृष्टि हेबा पई जेउ विद्या आम निकट में उपलब्ध
ତାହା ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। ସେହିପରି ଜୀବ ଜଗତ ବୃକ୍ଷରାଜିର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଢି ଉଠିଛି, ତାହା ହେଲା ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ହେଇପାରେ? ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ହେଇପାରେ ସେଟା ତ କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଭଳି ଏକ ସରଳ ମନେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଅଟେ। କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠୁଛି ଯେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ତାମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆସିଲା? ଏଇଟା ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଜଟିଳ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ ସରଳ। କଣ ଉତ୍ତର? ତେବେ ଏହାର ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଲା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏକତ୍ର କରି ମାନବୀୟ ଆବେଦନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବୁଝାଇ ଦେଲେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷର ମାନକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ସବୁ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିବ, ତାପରେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଆମ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତାର ପଛପଟରେ ରହିଛି ଦେଖରର ସର୍ଜନଶୀଳ ଅନୁଚିନ୍ତା। ପୁସ୍ତକ ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇଟି ଭାବାଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। କଣ ଭାବାଦର୍ଶ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆବେଗ ସମ୍ଭୂତ କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଏବଂ ଅପରଟି ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାସ୍ତବାୟିତ ଜୀବନର ଆବେଗାୟିତ ରୂପ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ କଣ ନା ଆବେଗ ସମ୍ଭୂତ କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ। କଳ୍ପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କଳ୍ପନାକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ। ଅପରଟି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲା, ସେ ଉପରେ କଣ କଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇକି ଆଖ୍ୟାୟିତ କଲେ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଦିଟା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଲେଖକ ନିଜ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖକ ଲେଖିଥାନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଲେ, ଭୂଗୋଳକୁ ନେଲେ, ଇତିହାସକୁ ନେଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନିହାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ, ନିହାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଠିକ ମ୍ୟାଡାମ। ଏହି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫଳରେ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସାଧାରଣ ପାଠକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କହିବନି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଅଲଗା, ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା। ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଦେଖ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ, ତମର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ସବୁକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ଯେତେ ସାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା ଗର୍ଭରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହା ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଲେଖକ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ରୂପକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି ଆମ ଆଗରେ ଉଦୀୟମାନ ହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଭାସି ବୁଲୁଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ। ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଢେଉ ପରି ଆଜି ସେ ଦୋଳାୟମାନ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ବହି ଖଣ୍ଡିକ। ଦେଖିଦେଲେ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି। କଣ ନା ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ସେଇ ମାତୃଭୂମି ଗର୍ଭରୁ ଯେ ତାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଆସିଛି ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ, ଇତିହାସ ଆସିଛି ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ, ଭୂଗୋଳ ବି ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ, ସବୁ କିଛି ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ସବୁ ବହି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି କିଏ ହେଲା? ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ପଢେ ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ପଢେ ସିଏ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଯେ, କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଯେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ପିଜି କରୁଛି କି ସାହିତ୍ୟ ପାଠକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ତା ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ କେହି ପାଆନ୍ତିନି। ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ହିଁ ପାଇଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ପାଇଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ପରମ୍ପରା, ନିଜ ପଦ୍ଧତି, ନିଜ ରୀତିନୀତି, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କିଛିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦିଏନି, ଇତିହାସ ପରମ୍ପରାକୁ ଦିଏନି, ଇତିହାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି। ସେ ତ ରାଜରାଜୁଡାଙ୍କ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ରାଜନୀତି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଲେ, ସେ ଆମର ଆସିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆସିଲେ, ରାମମୋହନ ରାୟ
ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆସିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ କେତେ କଣ ଘଟି ଯାଇଛି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସ ସୂଚନା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନାରୀଟା କୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସବୁ କିଛି ଆସୁଥିଲା, ସେ କଥା ତ ସୂଚନା ଦଉନି ନା, ସେଟାକୁ ତ ଜଣଉନି ନା। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜଣଉଛି, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମାକୁ ଜଣଉଛି, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଜଣଉଛି, ଅର୍ଥନୀତିକ ଜିନିଷକୁ ଜଣଉଛି, ରାଜନୀତିକୁ ଜଣଉଛି। ଶେଷରେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିକି ନିଜର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଦେଇ ଗଲେ। କେତେ ଜଣ କବିବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ କହିଛନ୍ତି, ମିଶୁ ମୋର ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଛେ ଯେତେ ଗାଢ, ପୁରୁତ ହେଇ ପଡି ମୋର ବଂଶ ହାଡ। କେଉଁ କବି ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ କହିଛନ୍ତି କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବେ କାଳ ବଳେ। କେତେ ଜଣ କବି ଅଛନ୍ତି ଭୂଗୋଳରେ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି ରେ କହିପାରିବ? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାହିତ୍ୟର କବିବୃନ୍ଦ ମାନେ କହିଦେଇ ଗଲେ, ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଣୀ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜୀବନର ଧାରଣା କଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଣ, ଐତିହାସିକ ଜୀବନ କଣ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କଣ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ସାହିତ୍ୟର କବି ମାନେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର କେତେ ମହାନ ଆମ କବି ମାନେ, କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଆମର ସେଇଭଳି କଣ ଦକ୍ଷତା ଅଛି କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ସେଇଭଳି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବନି, ସଦୁପଯୋଗ କରିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଏ ଗଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା ଛାପା କଳ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ପଦ୍ଧତି। ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ପଦ୍ଧତିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ରଚନା କରିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ରହିବ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଥାଇପାରେ ଅଥବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତେବେ ଉପକ୍ରମ ଠାରୁ ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରାମାଣିକତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ବିଧେୟ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେଠି ଉପକ୍ରମ, ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ, ଶେଷରେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବେ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଇଥିବେ ଯେମିତି ଉପକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ଉପସଂହାରରେ ଶେଷ ହେଇଥିବ। କବିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ କବିଟିଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଖାଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ଯିବି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, କବିତା ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ଯିବି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବଖାଣିବାର ଅଛି, ତାର ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପାଠଗତ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତତ୍ୱାନୁଶ୍ରୟୀ ସମୀକ୍ଷା। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ପାଠଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛି ତତ୍ୱାନୁଶ୍ରୟୀ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତତ୍ୱକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ତତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗ କରି ପୁସ୍ତକଟି ସଂକଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପଛରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ କ୍ରମିକତାକୁ ସଂକଳନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯିଏ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରିବେ, ମୂଳ ଲେଖା କଣ ଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ମୂଳ ଲେଖାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଣିକି ନ ଲେଖିବା, ତର୍ଜମା ନ କରିବା ବା ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା, ସେଟା କଣ ହବ, ବଦଳିଯିବ। ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତାର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ସେ ଜାଗାରେ ବାଇକ ଟା ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ଯଦି ଆଗ ପଛକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ବାଇକ ନ ଚଲେଇବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମ୍ପଲସରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ମୋ ମନମାନି ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ କାମଟା କରିବି, ଭୁଲ ତ ହବ ନା ନିହାତି। ଠିକ ସେଇଭଳି କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଧାରାବାହିକ ରୂପରେ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଚିନ୍ତା କର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି
एमाने सब आधुनिक चिंता चेतनार कविवृंद आईथाई पारंती प्राच्य साहित्य एमानकर काव्यर सौध को निर्माण करछन्ति किंतु पाश्चात्य को सेमाने परिहार करि जाई नांती भूली जाई नांती सेमाने प्राच्य पाश्चात्य को नहीं एमानकर काव्यर सौध को निर्माण करा जाइछि तेणुकरी गंगाधर मेहरंकर काव्यर तत्व को जिते आम अन्य आगे परिप्रकाश करा प्राच्य पाखु आरंभ करवा पाश्चात्य शेष करवा गोटे विषय सज्जीकरण है गोटे गाइडलाइन आसीगला गोटे लैंडमार्क है गोटे सरल रेखा देकी आम गति कले तेणुकरी लेखुवा लेखकर चिंता चेतना जिते से लेखाटा को आउ थे आसिक पुस्तक सीमाबद्ध है पुस्तक स्थान पाइला ताकू देखा प्रकृति में कौन लेखा जाए केउ प्रकार चिंता चेतना को लेकिन एठारे लेखा जाए एक कथा गला तापर कहले देख एठारे उदाहरण भाव में प्रोफेसर मणीन्द्र कुमार मेहर गंगाधर ग्रंथावली संपादन समय जो मत प्रकाश करिसेंती ताहा उल्लेख करागला मोर परम पूज्य पितामह कविपुत्र स्वर्गत भगवान मेहर द्वारा 1951 मसीह प्रथम गंगाधर ग्रंथावली संकलित प्रकाशित होता निज पिता स्वर्गीय आशीषर मोहनीय स्पर्श निरंतर प्राण में अनुभव करी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति को आंतरिक श्रद्धा बल से जपरी अतिक्रम करते और गंगाधर ग्रंथावली को आलोक को आने सफल होते आज ताहा चिंता करने मात्र हृदय अपूर्व कृतज्ञतार पूर्ण हो उठे ग्रंथावली प्रथम संस्कार उत्सर्गीकृत जीवन पवित्र परस बहन करी एकांत स्मरणीय हो रही चिंता कर लेखा आरंभ कर सुंदर भाव मंतव्य देते केमी प्रकार श्रेष्ठ निवेदन कर जमी भगवान को पूजा कला बेले तुम पाखे कौन होता नतमस्तक होता पाखे निजक समर्पित कर ठीक से प्रथम कौन कर मणीन्द्र कुमार गंगाधर मेहर पाखे निजक समर्पित कर प्रकृत में गंगाधर मेहर कहीं आसिले कौन से आज रचना कर सुंदर मंतव्य देखिए परिप्रकाश करदे चिंता चेतना ओडिशा एकाधिक प्रकाशकों द्वारा ग्रंथावली संस्करण मान प्रकाशित होती मेहर साहित्यर प्रसार सेगुड़िकर भूमिका निश्चित भाव में उल्लेखनीय किंतु कवि समग्र रचनावली एपर्यंत कौन ग्रंथावली संकलित हो पारि ना गंगाधर मेहर गुड़ाए काव्य कविता रचना कर आज पर्यंत समस्त जिनिस स्थान पाई पारि ना कौन ग्रंथावली आज आसी ना जो कि गंगाधर मेहर समस्त काव्य कवितार सौध को निर्माण कर उपस्थापन करमि कौन प्रकार पुस्तक आज पर्यंत बाहरी पारि ना दुखर विषय कहले अत्युक्ति हेबनी कले ग्रंथावली संकलित हो न लेखा गुड़िकर अनुसंधान ओडिशार जो सम्मादास्पद विशिष्ट गवेषक वृंद आपणार आग्रह प्रकाश कर डॉक्टर नटवर सामंतराय डॉक्टर असित कवि और अध्यापक श्री देवेन्द्र कुमार दास भूमिका प्रकृत अभिनंदनीय कवि ब्रजमेहान पंडा को लिखित गंगाधर पत्र सबू को प्रकाश कर स्वर्गत शिव प्रसाद दास अवदान एकांत स्मरणीय चिंता कर केते सुंदर भाव में कविवृंदर कथा को उपस्थापना कर मोर पूज्य पितामह ताहांक रचित पितृ प्रसंग 1927 ग्रंथरे निज पिता अप्रकाशित केतक कृति और चिठी पत्र प्रकाश कर ए दिगरे कर्तव्य समाप्त करथिले गंगाधर साहित्य आलोचनार परिसर को अधिक व्यापक और प्रामाणिक कराइबा उक्त ग्रंथ एक महनीय संयोजक पिता जीवा से काव्यर सौध को निर्माण करते स्वतंत्र काव्यटे पिता रचना करते समय जते जते अतिक्रांत होबार लगी कवि गंगाधर मेहर अप्रकाशित कृति गुड़िकर संग्रह कार्य से महत्वपूर्ण हो उठी गोटिक पर गोटे लेखा आविष्कृत होता फल पूर्णांग ग्रंथावली प्रकाशन जदिव सहज नुहे तथापि एपर्यंत संग्रह होइतिबा समस्त लेखा को एकत्रित करी एकत्रित करी ग्रंथावली एक नूतन संस्करण प्रकाश करिया वर्तमान जरूरी हो पड़ी चिंता कर जदि जड़े कविवृंद एत सुंदर कर निजर काव्य सौध को निर्माण कर लेखा गुड़ाक पाऊना आस्ते 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 मिलला निहाती गोटे ग्रंथावली तैयारी कर काव्य कवितार सौध को से उपस्थापन कर रखा नित्यांत आवश्यक नित्यांत आवश्यक हो पड़ी देख कौन कहते एभली एक विषय रे गुरुत्व अनुभव करी ओडिशार अभिजात प्रकाशन संस्था ग्रंथ मंदिर सत्वाधिकारी माननीय श्रीजुक्त अभिराम महापात्र ग्रंथावली संकलन बा संपादन भार मो उपर न्यस्त कर मोर सीमित शक्ति अनुसार उक्त कार्य में अग्रसर होती जो मैंने सब ग्रंथावली को कौन कर लिखिं पुस्तक संपादन कार्य तुले संपर्क में कहुई आ गोटे कथा मन रखि था असित कवि है नटवर सामंतराय असित कवि माने ज्वलंत प्रमाणित कवि माने काव्य साहित्यर धारा असित कवि कहले रुममूली टांकुरी उठिबो मु तमन को कहूची मो रुममूली टांकुरी उठुची असित कवि ना धरिदेले रुममूली टांकुरी उठिबो माने एते सुंदर कवि से नटवर सामंतराय डॉक्टर नटवर सामंतराय माने गर्वर सहकारे कहबो ओडिया साहित्य इतिहास रे डॉक्टर नटवर सामंतराय बंशीधर महांती पठाणी पटनायक महाथर मानसिंह एमानक नाम सुनी देला मात्र के
गोटे पुलक खेली जाए गोटे नूतन जागरण सृष्टि हुए मन भितर बुझीगला एमाने होचंदी श्रेष्ठ कवि कहले भी माने ओडिया साहित्य जगत रे एमाने जणे जणे होचंदी माइली खुंट सदृश मन रखि थाओ पुणी कौन कहले देख कहते ग्रंथावली मोर पितामह रचित पितृ प्रसंग जो लेखा गुड़िक मु संग्रह करुड़ी है रसरत्नाकर तरुबर श्री रामचंद्र वनप्रस्थान ईश्वरद्रोही चुगुलिया और निज पिता चैतन्य मेहर और पुत्र भगवान मेहर को देइथिबा कवि केतेक पत्र डॉक्टर नटवर सामंतराय द्वारा आविष्कृत भारती रुदन उत्कल भारती निवेदन भेद रु भेद दुर्गाचरण राय राधानाथ जीवन रु संगृहित राधानाथ और शशिभूषण राय को लिखित पत्र और संबलपुर कवि शतवार्षिक जयंती अवकाश में प्रकाशित स्मरणिकार नंदकिशोर पटेल द्वारा उपस्थापित मदन मोहन प्रधान को लिखित पत्र जहाँ पितृ प्रसंग में प्रकाशित होता से सब ग्रहण कर राधानाथ आत्मविवृत्ति पाठ पर गंगाधर देइथिबा पत्रटी पितृ प्रसंग में स्थान पाई पारि नथिला ताहाकू राधानाथ जीवन उद्धार कर प्रकाश कराई इंदुमती पांडुलिपि सहित संयुक्त पत्रटी सन्निवेश देख इंदुमती भी प्रकाश पाई बुझीगला तेणुक केउ जिनिस केमिति रचना कराइछि से संपर्क में कौटी देइछि ना पुस्तक संपादना पद्धति केमिति कोन सब रचना करा जिवो से संपर्क में कौन कर वर्णना कर पद्मिनी तुम विभु वंदना अर्चना गणेश पूजा राजमिलन चित्रोत्पला मंगल गीतिका मंगलगान हरिबोल किंबदंती खंडीय पत्र ए सब संपर्क में सब रचना करा जाइछि बुझी पारेल बुझी पारेल ना बुझी पारेल ना नहीं बुझीगला शुण तापर कौन कहले ए सब तो जिन सब से आनिले तापर जो 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 पॉइंट गुडा रहा से खाली टिके आखि पकईदेव है बेसी किसी से आवश्यक नहीं जी आवश्यक मुझे कहीदेगली नेक्स्ट देख तापर कौन कहते कहले पाठकों सुविधा निमंते कवि रचनावली काव्य कविता गद्य रचना और पत्रावली यहीपरि 4 विभाग में विभाजित बुझेदेले काव्य कविता गद्य रचना पत्रावली यहीपरि 4 भाग विभक्त कहीं विभक्त कर पाठकों सुविधा निमंते से कौन असुविधार सम्मुखीन न हुंती प्राय प्रत्येक रचनार आरंभ शेष आवश्यक संक्षिप्त सूचना प्रदत्त होती वैज्ञानिक पद्धति ग्रंथावली संपादनार अनेक आदर्श थिले मुख्यतः ग्रंथावली साधारण पाठकों को दृष्टि रखी प्रस्तुत तेबे यह गवेषक और आलोचक मान तथ्य आहरण में साहाय्य करिवो बोली आशा ग्रंथावली को निर्भुल करने साध्य उद्यम कर जो जिते बड़े फकीरमोहन सेनापति ग्रंथावली रचना करागला कौन भूल जिनस को रचना करा निहाती ठीक जिनस को रचना कर बुझीगला ठीक भाव में चलो तेणुक भूल जमी किसी ना ग्रंथावली कह गले केड़े मोटा आकार बहीटे या भागवत कहते गले केड़े बड़ बही खंडे से ठीक से ही ग्रंथावली जनक विषय सब डिटेल्स भितर काव्य कविता ठारू आरंभ कर उपन्यास नाटक प्रबंध एकांकिका सब किसी जिन स्थान पाइब भ्रमण कहानी शिशु साहित्य सब किसी स्थान पाइब भितर तेणुक अत्यंत भाव सरल भाव में बुझाई लिखा आउ सत्यासत्य घटना को नहीं उपस्थापना करवा एकांत लक्ष्य क्यों ना जो मैंने संपादना करेंगे अर्थात संपादक मानकर ए दिगरे मोर बड़ बापा स्वर्गत पूर्णचंद्र बेहर व्यवहृत संशोधित ग्रंथावलीर साहाय्य अनेक क्षेत्र में मुझे परवर्ती समय संपादन अभिनव आदर्श प्रदर्शित ग्रंथावली एकाधिक संस्करण अन्य मानक द्वारा प्रकाशित हो पारे कविंकर आहुरी केतक रचना संग्रहित हो पारे ये गला कहा विषय ना गंगाधर मेहर विषय है पुणी बुझाऊँ कहते यही संपादना कार्य कला बेले मोर समस्त अक्षमता अयोग्यता सत्वे स्वर्गत कवि गंगाधर और कविपुत्र भगवान मेहर आत्मार आशीर्वाद मते बारंबार स्पर्श कर अनुभव करी सबु बाधा विघ्न भितर कार्य समाप्त हो पारे जो अदृश्य आशीर्वाद स्पर्श निहित से दिव्य करुणा उद्देश्य कृतज्ञता प्रकाश करने मो निकट में भाषा नहीं ग्रंथावली देख शेष पॉइंट केमी से सुंदर भाव में बुझे लिखुंट ग्रंथावली संपादन जो त्रुटि विच्युति परिलक्षित हेब से हृदय पाठक तथा गवेषक वृंद उदार हृदय क्षमा देवे बोली आशा कवि गंगाधर आत्मा को अनुभव करने कौन त्रुटि आदौ प्रतिबंधक हो पार नहीं बोली मोर दृढ़ विश्वास गंगाधर ग्रंथावली पूर्वतन संस्करण मानक संकलित हो अनेक गुड़िए कविता पत्रावली सन्निविष्ट यही परिवर्धित और परिमार्जित संस्करण विदग्ध पाठकों द्वारा आदृत हेले अपार आनंद अनुभव करी बुझे कहले आउ जहाँ बाकी रहा जदि आउ कई कविवृंद ए सब जिन को आनिक ग्रंथावली आकार परिपुष्ट करती संपादना कर चिरकृतज्ञ हेबी विनीत मनीन्द्र कुमार मेहर स्वभाव कवि गंगाधर ग्रंथावली ग्रंथ मंदिर कटक तैयारी कर ग्रंथावली किए ये गले किए गंगाधर मेहर रचना करागला है
ଆସିଗଲେ ସତୀ ରାଉତରାୟ। ସତୀ ରାଉତରାୟ କେଉଁ ଯୁଗର କବି କହିପାରିବ? କହିଲ ଦେଖିବା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। କୋଉ ଯୁଗ? ଶୁଭିଲାନି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ସତୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ରାଉତରାୟ ସତୀ ରାଉତରାୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି। ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯୁଗର ମ୍ୟାମ୍। କୋଉ ଯୁଗ? କୋଉ ଯୁଗ? ସବୁଜ ଯୁଗ। ସବୁଜ ଯୁଗ। ସତୀ ରାଉତରାୟ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ କାମ କର, ହେ, ତମେ ଆଉ କିଛି କୁହନି। ଶୁଣ, ଯେତିକିଟା ଯୁଗ ଅଛି କହିଯାଅ। ଟୋଟାଲି ପ୍ରାକ୍ ଶଳାକତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଠି ବାଜିବ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ଟୁଙ୍ଗା ଦେବି। ନା କଣ କହୁଛ? ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ମାନେ କାବ୍ୟର ଛିଟାକୁ ଜାଣିଛ ନା? କଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଜବାଦୀ କେମିତି ହବ? ସବୁଜବାଦୀ ପରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆସିଛି। ସେଠି ସବୁଜବାଦୀ କୋଉଠି ଆସିବ? ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର କବି ସିଏ। ଜାତୀୟତା ଧର୍ମ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି। ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେଠି ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜାତିରେ କଣ ଚାଲିଛି, କେତେ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି, କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ତା ନାମରେ ବୈରୀ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କାବ୍ୟର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଜ କଣ କହୁଛ? ସତ୍ୟବାଦୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ କଣ ଅଛି? ଆଦର୍ଶବାଦ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଆସି। ଜାତୀୟତା ଧର୍ମ ରହିଛି, ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗବାଦରେ ଯେଉଁଭଳି ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରହିଛି, ସତ୍ୟବାଦରେ ସେତିକିଟା ନାହିଁ, ଖୁବ କମ ଅଛି। ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଯୁଗର କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ପଲ୍ଲୀ କବି। ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ କବିର ଆଖ୍ୟା ବି ମିଳିଛି। କେବଳ ଯେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ହେଇଯିବେ ତା ନୁହଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବି ପଲ୍ଲୀ କବି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କିଏ ଲେଖିଲେ? ସତୀ ରାଉତରାୟ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ମୋର ନାଁଟି, କାହିଁକି କହିଲେ? ଦେଖ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଠାରେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। କଣ ଉଦାହରଣ ନେଲେ? ନା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସମ୍ପାଦନାରେ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅଗ୍ରଲେଖ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅଗ୍ରଲେଖ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଗ୍ରଲେଖ ବା ଭୂମିକାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲେଖକଙ୍କ କୃତିର ମହନୀୟତା, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମାନନୀୟ ସଭାପତି ହରିହର ମିଶ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥା ଏହାର ଗୌରବମୟ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କବି ଉପରେ ତମେ ଲେଖିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। କବି କିଏ? ପ୍ରକୃତର ଶାରଳା ଦାସ କିଏ? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତିଆରି କରିବା, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଟିଏ ଲେଖିବା। ସେ ଶାରଳା ଦାସ ଜଣକ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ବୁଝେଇବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ, ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ, ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆରମ୍ଭ କର ଏଉଠୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମୋର ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାଷା ସଂଯୋଜନା କରିକି ନିଜର କାବ୍ୟର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଜଣେ କବିଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମହାକବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କବି ଓ କବି ମାନଙ୍କର କବି। ଚିନ୍ତା କର, ଲୋକମାନଙ୍କର କବି ପୁଣି କବି ମାନଙ୍କର କବି। ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ କବି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ବାଜିରାଉତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାରୁ କେତୋଟି କବିତା ବାଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ହରିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଦ ବୋଟ ମ୍ୟାନ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପୋଏମ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛି ଦ ବୋଟ ମ୍ୟାନ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପୋଏମ୍ସ, ଏଇଟା କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ବାଜିରାଉତରୁ ଆସିଛି। ବାଜିରାଉତ କାବ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାଜିରାଉତ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ସତୀ ରାଉତରାୟ ଦ ପୋଏଟ ଅଫ ପିପୁଲ ଭଳି ପୁସ୍ତକ ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ହୋଇ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ସତୀ ରାଉତରାୟ କେତେ ବଡ ମହାନ କବି, ଲୋକମାନଙ୍କର କବି ସିଏ, ପୁଣି କବି ମାନଙ୍କର କବି ସତୀ ରାଉତରାୟ। କବି ବଙ୍ଗଳା ଇଂରାଜୀରେ କବିତା କିଛି ଲେଖିଥିବାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦର କବିତା ବସନ୍ତ କେ ଏକାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲେ ମେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବି ଭାବରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି। ବାଜିରାଉତ ଭଳି କାବ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜିରାଉତ, ନା ଛାଡିବିନି
ମୁଁ ନା ଛାଡିବିନି, ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ମୁଁ ଛାଡିବିନି, ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଧଡ଼ାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଳି ବାହାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଛିଡା ହେଇଗଲା ବାଜି ରାଉତ। ଏଭଳି କାବ୍ୟର ସୌଧକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ କବି ବୃନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଜଣିଏ ମାତ୍ର କବି, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପୁଣି କହିଲେ ପଲ୍ଲୀ କବି, ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଛି ବି, ପଲ୍ଲୀ କବି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲା ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟସୂତ୍ର ଓ କାବ୍ୟପଟ ତଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଚାର କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। କବିତା ଓ ସମାଲୋଚନା କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ ସେ ନୂତନ କବିତାର ଚେତନା ଓ ସ୍ୱରୂପ ସଚେତନ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରତିଭା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାବ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ନୂତନ ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ପିଣ୍ଟୁ ମ୍ୟୁଟ ରଖ। କେତେ ନମ୍ବର ପେପର କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ହାଇରେ ବିଧାତା। ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନର ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ତମମାନଙ୍କର ମୋଡ 9 ବ୍ଲକ 3 ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଏକକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନର ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହେଲା। ଦେଖ କହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ 1931 ରୁ 32 କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ପାଥେୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏପରି କବିତା ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କବିତା ଲେଖିଲେ, ଚିନ୍ତା କର। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା କବିତା ଗୁଚ୍ଛରେ ପାଥେୟ କବିତା କଣ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ ସିଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ପ୍ରେମ, ଔପନ୍ୟ, କଲିକତା, ଦୀପକ ସଂଘ, ଅଭିଯାନ, ରକ୍ତଶିଖା, କବିତାବଳୀ 1939 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ, ବାଜିରାଉତ, ଆମର ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ହଂସତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ସଂକଳନ, ଭାନୁମତିର ଦେଶ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ। ମାଟିର ତାଜ ପଢିଛ? ମାଟିର ତାଜ ପଢିଛ? ତମ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବ ମାଟିର ତାଜ ପଢିଲେ। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟିର ତାଜରେ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଛାଇ ତାଙ୍କର ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। 1958 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କବିତା ସଂଗ୍ରହ ଓ କବିତା 1962 କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। କବିତା 1962 କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାୟାକୋଭିସିଙ୍କ କବିତା ସଂଗ୍ରହ ସୋଭିଏତ ଦେଶ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 1955 ମସିହାରେ ଦାସ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏସିଆର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଅନୁସୃଜନ 1970 ଯୋଉଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିରପ୍ରଦୀପ୍ତ 1969 କବିତା 1969 କବିତା 1971 ଏବଂ ଏଥିସହିତ 1972 ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବସୁଧା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଡର୍ନ ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରେସ 1955 ସଚି ରାଉତରାୟ ଏ ପୋଏଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇଲେ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ଦିଗ 1983 ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ 1974 ଆତ୍ମଚରିତ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 1983 ମାଙ୍କଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ 1990 ନୂତନ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଖୁବ୍ କମ ବୟସରେ କବିତା ଲେଖି ପ୍ରଗତିବାଦର ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଓ ସର୍ବୋପରି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ସିନିୟର ସାହିତ୍ୟକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜାହିର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଅବକାଶ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା। କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଥରେ କିଏ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ଏମାନେ କୋଉ ଯୁଗର କବି ସବୁ? ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ ହେଲା। ମାନେ ଜଣେ କବି ହିସାବରେ ଅବକାଶ ହଉଛି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବି ନା କୋଉ କବି କହିଲ? ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନା? ଜ୍ଞାନ ତମର ପ୍ରବଳ, ଜ୍ଞାନ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ କବି ହିସାବରେ ଯାହା ତ କାବ୍ୟର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିତରେ ମାର୍କ୍ସିଜିମ ଆଣିକି ବସେଇଲେ, ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଆଣିକି ବସେଇଛନ୍ତି ନିଜ କାବ୍ୟ ଭିତରେ। ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଛିଟା ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ନଥିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଦେଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଟା ତମେ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇବ, ବୁଝିଲା? କେମିତି କଣ ଲେଖାଯାଏ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟର ବିଦ୍ୟା, ସୂଚୀ, କଥା ସାହିତ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଏଟା ତମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ କରିବ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ ମୋ କଥା?
ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନା ବୁଝିପାରି ନା? ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମ୍ପାଦନା ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ପଢିବ ନା ଖାଇସାରିକି ଆସିକି ପଢିବ? କହ। ଆତ୍ମଜୀବନ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ପଢିବ, ଏବେ ପଢିବ। ହଉ ଏବେ କିଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ଆସିକି ଆଉ ପଢିଦବା, ସରିଯିବ ହେଲା। କହିଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମ୍ପାଦନା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛି କ୍ଲାସ ମଝିର, କେ ରାଗିବନି। କଣ, ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛ ଆସୁଛ, ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଦୟାକରି ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉଠି ଅଛି ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସ, ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକି କହିଲ, ତମମାନେ ଆସୁଛ ଯାଉଛ, ମଝିରେ କଣଟା ପଢା ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ମାନେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସ, ଆସନି ଯାଅନି, ଆସନି ଯାଅନି। ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ପୁରା ପଳେଇ ଯାଅ, ଯଦି କାମ ନାହିଁ ବସିକି କ୍ଲାସ କର, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ 200 ରୁ 200 ପିଲା ରୁହ, ଯେତିକି ପିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅଛ କ୍ଲାସ କର। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବା, ମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୋହୂ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବା ଭିତରେ ବି ବ୍ଲୁଟୁଥ କାନରେ ଗେଞ୍ଜିକି ବି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ରୁହ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାଇପାର, ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଯାଅନି ଆସନି ତ, ଯୋଉଟା କି ଭାରି କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଆସୁଥିବ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ କ୍ଲାସ ରେ ପାଠ ପଢିବା କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ ପଢା କୁହାଯାଏନି କେବେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଶୁଣ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେତେ ସାରା ସମ୍ପାଦନା ଅଛି କଷ୍ଟକର ସମ୍ପାଦନା କୋଉଟା ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମ୍ପାଦନା, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମ୍ପାଦନା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ, ତାହା ଲେଖକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ତ୍ରୁଟିହୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଆତ୍ମଜୀବନୀଟା ଲେଖା ହଉଛି ଲେଖକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ତ୍ରୁଟିହୀନ ହେଲା, ତା ଭିତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଲାନି, ଭୁଲ ଭଟ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପାଦକ ବହୁ ସଚେତନ ଓ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କହିଲେ ଯଦି ଲେଖକ ମରିସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦନା ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ ଭାରି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ରଚନା କରିବେ, ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଚନା କରିଦେବେନି ତ। ନହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପାଦନା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମତାମତ ପଢିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିପରି ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା ତା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଭିମତରେ ଜଣାପଡିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତଳେ କେମିତି ଆତ୍ମଚରିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଲା ନୂତନ ପାଠର ସଂଯୋଜନ। ଏହି ସଂଯୋଜନ ମୂଳ ପାଠରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟତା ବା ନୀରବତାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୋହିନୀ ମୋହନ ଇପ୍ସିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଅଥଚ ମୂଳ ପାଠର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପାତତଃ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହିଁ। ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନୂତନ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପାଠରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ କରିଛି ବ୍ୟାହତ କ୍ଷୟ, ମାନେ କଣ କରିଛି, ମାନେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ମାନେ ଅବୁଝା ଭଳି ଜିନିଷ ରହିନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା, ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବୁଝା ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, କଣ ହେଇଛି ଶବ୍ଦ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋହିନୀ ମୋହନ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତକୁ ଅଧିକ ଇତିହାସ ଧର୍ମୀ କରିବାକୁ ସେଥିରେ C.E. ବୁକଲାଣ୍ଡଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଟୁମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରାମାୟଣର ବାଳକାଣ୍ଡ ତଥା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶକୁ ପାଦଟିକା ଆକାରରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, ମୋହିନୀ ମୋହନ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଅଂଶ ମୂଳ ପାଠକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି, ଅଥଚ ସଂଯୋଜିତ ଅଂଶ ମୂଳ ପାଠର ଅର୍ଥ ବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି ସିନା,
ଖଣ୍ଡନ କରିନାହିଁ। ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ନୂତନ କିଛି ସଂଯୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପାଠରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆଣି ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଯୋଜନାର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରେ। କଣ ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ମୂଳ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୀବନର କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜ୍ଜିତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ମୂଳ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ଜାତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ବଡ ବାପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଇଁ ସେଇ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ନିମକ ମାହାଲର ବାବୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ଛାଡି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏଭଳି ଏକ ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାଠକ ଡୋଘରାଇରେ ପଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଯାହା ଜାତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଣ ଥିଲା ଓ ସେସବୁ ସହ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କର ପରିବାରର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେସବୁର ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ଫକୀରମୋହନ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବା ନିଜର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନାରେ ସେ ସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାତ୍ର 13-14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବଡ ବାପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ନ ପଢିବାକୁ ନ ପଠାଇ ଲବଣ ମାହାଲ ଶିରସ୍ତାରେ କାମ ଶିକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଫକୀରମୋହନ ମୂଳ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନାରେ ବଡ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବଡ ମାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲା ବେଳେ ବଡ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗାଲୁଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖକ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସରକାର ତରଫ ଲବଣ ମାହାଲ ଶିରସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଉକ୍ତି ମୂଳ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଫକୀରମୋହନ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜାହାଜ କାରବାର ସହ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହାର କୌଣସିଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋହିନୀମୋହନ ଜାହାଜାତି କାରବାର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବଡ ବାପା ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ନିମକ ମାହାଲରେ କାମ ଶିଖିବାକୁ ପଠାଇବାରୁ କେତୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବଡ ବାପା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପରିବାରର ଜାହାଜାତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜଣେ ବାଳକ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଅଝାଲ ସିଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। 1856 ଅଝାଲ ସିଲାଇ ନିମକ ମାହାଲ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଝାଲ ସିଲାଇ ଅଂଶ ମୋହିନୀମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ସଂଯୋଜିତ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଆତ୍ମଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ନିରବତା ତଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଠକ ତାହା ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇନାହିଁ। ବୁଝେଇଦେଲେ। ତ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଇଟା ଜଣେ ପାଠକ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରଚନା କରାଗଲା ସେଇଟା ପାଠକ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଣି କେଠି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ପାଠକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ ବାପା ଯୋଉ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ କି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଖରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଲେ, ଏଇଗୁଡା ପ୍ରଥମ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋହିନୀମୋହନ କେତେକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ଏହି ଶୀର୍ଷକରୁ ଜଣେ ମନେ କରିପାରେ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ଆତ୍ମଚରିତ୍ରରେ ଆପଣାର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବେ, ନିହାତି। ମାତ୍ର ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ମୋହିନୀମୋହନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଗୋଟେ ପାଠକ କଣ କରିବ, ଡାଉଟରେ ପଡିବ, ପ୍ରଥମ ବିବାହଟା ରହିଲା କୋଉଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଠାକୁର ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରୁ ଗୃହବାସ ମୋ ପକ୍ଷରେ ନିତାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇ ପଡିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ପରୋକ୍ଷ ସୂଚନା ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅପ୍ରିୟବାଦିନୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଥିଲେ, ଅପ୍ରିୟବାଦିନୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଓ ପ୍ରଥମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫକୀରମୋହନ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ନିରବତା ଓ ସେଥିନେଇ ଆତ୍ମଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋହିନୀମୋହନ। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁନର୍ଲିଖନ କରି ତାହାର ଶୀର୍ଷକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାହ। 1856 1871 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋର ବଡ ବାପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମାଣିକଖମ୍ବ ନିବାସୀ ନାରାୟଣ ପରିଡାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ
लीलावती देवी को विवाह कली। मोर 29 वर्ष पर्यंत मोर प्रथम स्त्री जीविता थिले। से नित्यांत निष्ठुरा कर्कश भाषिणी एवं मोर विरुद्धाचरणी थिले। बुझेले आंभ स्त्री पुरुष मध्य जेमंत मतांतर घटे सेथिपाई मोर जेठाई माँ सर्वदा जत्न करुथांती। बाल्यकाल रोग जंत्रणा ठारू एही विषमय दाम्पत्य जीवन मो पक्षे अधिक कष्टकर होइथिला। मोर सेतेबेले सही प्राचीन शोकटी मने पड़ुଥାଏ। माता जस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। बुझेदेले कौन बुझेले किए बुझिला मते टे कहिलो। कहले माता जस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। कौन बुझेले कहि परिबो ना कहलो देखिए कि कहि परिबो बाकी पदटा को बुझेइलो मते टिके। कुह माता जस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। जोठी माता नाहंती सेठी कौन नहीं कौन नहीं जोठी माँ नाहंती से जगह कौन नहीं कहलो देखिया कुह। गृह स्नेह ममता आशीर्वाद किसी नहीं। भार्या सब बेले कौन करिए केतरा मेतरा एटा कलनी सेटा कलनी विभिन्न प्रकार कथा आसीबो स्त्री पाखरु। तापर कहउचंती अरण्यं तेन गंतव्यं जेमिति लागिबो घंच जंगल पथटा जेतळे अरण्य पथ देकी गति कर गंतव्यं भारी गंत माने भारी कौन हुए घंच जंगल लागे भारी क्रिटिकल लागे से जगह गुड़ाको। यथारण्यं तथा गृह कौन लगे घंच जंगल सदृश लगे कौटी ना गृहटी लगे भारी कष्टकर। माँ जो जो गृह माँ नहांती सेठी स्त्री की नहीं रहा भारी कष्टकर। जो फकीरमोहन सेनापति कहते मो प्रथम स्त्रीटा एत क्रिटिकाल थिले जे तांकु नहीं कि रहिबा घंच जंगल भितर रहिबा भली मते लागे अरण्य भितर रहिला भली मते लागे। से समय मोर एकमात्र शांति दायिनी थिले ठाकुर माँ। फकीरमोहन मुहरे मोहिनी मोहन लीलावती देवी विरुद्ध में खंजिथिबा एई अनुच्छेदटी प्रक्षिप्त हेले हे अविश्वासी योग्य मने हुए नहीं बा वर्णनार क्रम को व्याहत करे नहीं। तो एथिरे थिबा मसीहा मध्य मोहिनी मोहन शुणा कथा को आधार कर उल्लेख करिसेंती। मूल आत्मचरितर सूचना अनुसार फकीरमोहन 1872 मसीह द्वितीय विवाह करथिले। मात्र मोहिनी मोहन एही सब तारीख और वाक्य एभली भाव संयोजित करिसेंती तथा फकीरमोहन रचना थिबा नीरवता शून्य स्थान को एही तथ्य और वर्णना एभली स्वच्छंद भाव में पूर्ण करुछि जे एगुड़िकर प्रक्षिप्त धर्म को सहजरे चिन्हि हुए ना। बुझाइले कौन बुझेले ना मोहिनी मोहन एमिति भाव से रचना करिसें जोटा कि तांकर मूल कथाटा को चिन्हिबा कष्टकर होइजिवो। प्रकृत में फकीरमोहन जीवन में कौन घटी कौन चली से संपर्क जानिया पाइले आमु टे कष्ट पड़िजिवो। तापर 3 नंबर कौन कहउछन देखिबा कहउछन आत्मजीवनी चरित्र विभिन्न अध्याय मोहिनी मोहन मूल पाठ को उलट पालट करने सहित गोटे गोटे वाक्य वाक्यांश एभली भाव संयोजित करिसेंती जे ता मूल वर्णना सह मिसी जाइछि। कहले एमिति भाव से तैयारी करिसेंती मूल वर्णना सहित भी तांकर वाक्यांश वाक्य गुड़िक भी मिसी जाइछि। दृष्टांत स्वरूप नीलगिरी देवानी अध्याय को निया जाई पारे। मोहिनी मोहन संपृक्त अध्याय आरंभ करिसेंती एक नूतन वाक्य संयोजित करिकि से समय नीलगिरी देवानी अध्याय को निया जाई पारे। मोहिनी मोहन संपृक्त अध्याय आरंभ करिसेंती एक नूतन वाक्य संयोजित करिकि देखो केते थर से लेखिलानी से कथा से समय नीलगिरी राजा थिले कृष्णचंद्र मंदराज हरिचंदन। एही वाक्य सह मूल आत्मचरित्र अष्टम अनुच्छेदर अनेक वाक्य जोड़ी मोहिनी मोहन प्रथम अनुच्छेद पुनर्गठन करिसेंती। ताले से निजे निजे किछिटा जिंस भी जोड़ी देइछंती। मूल आत्मचरित्र प्रथम अनुच्छेदर प्रथम वाक्य गोटे शब्द बाद देई ताहाको मोहिनी मोहन आत्मचरित्र द्वितीय अनुच्छेदर प्रथम वाक्य परिणत करिसेंती। संपृक्त वाक्य पर द्वितीय वाक्य आरंभ एक नूतन वाक्यांश जोड़िसेंती मोहिनी मोहन। वाक्यांशटी हला से 1871 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मासरे कोन करचंती शून्यता देदेले एठी एजन हला पृष्ठारे से देइछंती 58 पृष्ठारे सेटा लेखा हेछि कोन हेछि से जागा रे। एठारे सूचना योग्य जे मूल आत्मचरित्र केउ मसीहा कथा तथा मासरे फकीरमोहन नीलगिरी जोग देले ताहार कौन उल्लेख नहीं। तो किसी उल्लेख करना से केतबेले जाई नीलगिरी जोग दैछन को मसीहा दैछन कोन पाई दैछन से संपर्क किछि कोन करछन सविशेष ज्ञान देई नांती। नीलगिरी फकीरमोहन देवान भाव जोग देले 1871 मसीहा अक्टोबर नुह 1872 मसीहा अक्टोबर मासरे। मात्र मोहिनी मोहन जोग करथिबा वाक्यांश मूल
ଆତ୍ମଚରିତର ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନିରବତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଏଭଳି କୌଶଳର ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଗବେଷକ ଏହାକୁ ବେଦ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ହିସାବର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ଘଟଣାଟା ଯେମିତି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତୁଳତଃ ମୋହିନୀ ମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁନର୍ଲିଖିତ ଆତ୍ମଚରିତ ଏଭଳି ସଂଯୋଜନ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଓ ବର୍ଜନ ଫଳରେ ମୂଳ ଆତ୍ମଚରିତ ଏକ ବିକୃତ ପାଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିକଳ୍ପ ତଥା ସମାନ୍ତରାଳ ପାଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମଚରିତ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତର ଗଢଣ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ। ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତକୁ ମୋହିନୀ ମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତଟି। ମୋହିନୀ ମୋହନ ସଂଯୋଜନ, ପୁନର୍ଲିଖନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଫଳରେ ଆତ୍ମଚରିତ ବେଶ ସୁଖପାଠ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଇତିହାସର ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ଅପେକ୍ଷା ସମକାଳର ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ଅଧିକ ଆଲୋକିତ। ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ବି ବୋଲ୍ଟନଙ୍କ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ 1917ରୁ 1976 ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି ପୁନର୍ଲିଖିତ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୁଝଉଛନ୍ତି କେବଳ ସମକାଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରେ। ସେ ବୁଝେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି କେମିତି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ କେମିତି ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫକୀରମୋହନ କେମିତି ପଢିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାକୁମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇ ଅଛି ହେଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମ୍ପାଦନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, 2010। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିଧି ଯଥା ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ସଂଯୋଜନ, ବିଯୋଜନ, ପୁନର୍ଲିଖନ, ତଥ୍ୟ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସଫଳ ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ଏହି ରଚନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ କିଏ? ମୋହିନୀ ମୋହନ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଏ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକି କିଏ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବୁକ୍ ବାହାର କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? କୁହ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପୁସ୍ତକ ସଜ୍ଜୀକରଣ। ଜଣକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଆମେ ରଚନା କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନର ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାଡାମ? ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ହଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୁଝିହେଲା? ଟାଇମ ହେଇଛି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ